Hello viewers, welcome back to my channel Journey with Monica. Today let's start our mathematics class 4 part 4. సో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో నా ఛానల్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. టోటల్ కంటెంట్ టోటల్ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఫినిష్ చేసాం. పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫినిష్ చేసాం, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది. సో ఫోర్త్ క్లాస్ రన్నింగ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ 4. ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఎవరైతే టెట్ ఆస్పిరెంట్స్ క్లాస్ 1 నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో చేశాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం టచ్ చేసాం. సో ఫాస్ట్ రివిజన్గా ఇది ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. సో టెట్ ఆస్పిరెంట్స్కి ఎక్కువ టైం ఉండదు కదా. సో ఎవరైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకైతే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నా ఛానల్కి వెళ్ళి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వీడియోస్ చూడండి అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అండ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది ఇంగ్లీష్ కమ్ తెలుగులో చెప్పాను కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ అర్థమవుతుంది. సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ 4th class part 4. Let's start our 7th chapter, that is factors and multiples. So factors and multiples వచ్చేసి new chapter in 4th class. And here factors, Vicky has 12 pens. He wants to arrange the pens in different order. How can work in the following ways? So Vicky has 12 pens. He wants to arrange the pens in different orders. So Vicky have 12 pens. So orders ఎలా వరకు చేంజ్ చేయొచ్చు and ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. Look here, one row of 12 pens equals to 1 into 12 equals to 12. So one row, so 1 into 12 pens kabatti, so 12, 1 into 12, 12. And next here, count this one, 3, 3, 6. So 6 plus 6, 12. So 2 rows of 6 pens each. 2 rows of 6 pens each. So 2 6 are 12. And here 3, 3, 3, 3. So 3 pens. How many rows? 1, 2, 3, 4. So 3 rows of 4 pens each. Or else you can write like this also, 1, 2, 3, 4. So 1 row, 2 row, 3 rows. So 3 rows, 4 pencils. Okay, ఇలా చేసా సేమ్ వస్తుంది. సో 3 rows of 4 pens each. So 3 4s are 12. And here 6 pens in 2 rows. So 6 rows of 2 pens, or ఇలా కౌంట్ చేసిన 6 rows అవుతుంది. సో 2 rows and 6 pens అయినా. Let's start our 7th chapter, that is factors and multiples. So factors and multiples వచ్చేసి new chapter in 4th class. And here factors, Vicky has 12 pens. He wants to arrange the pens in different order. How can work in the following ways? So Vicky has 12 pens. He wants to arrange the pens in different orders. So Vicky have 12 pens. So orders ఎలా వరకు చేంజ్ చేయొచ్చు and ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. Look here, one row of 12 pens equals to 1 into 12 equals to 12. So one row, so 1 into 12 pens kabatti, so 12, 1 into 12, 12. And next here, count this one, 3, 3, 6. So 6 plus 6, 12. So 2 rows of 6 pens each. 2 rows of 6 pens each. So 2 6 are 12. And next here we have, look here, 3 rows, 1, 2, 3. And each row has 4 pens. 1, 2, 3 rows. And each row has 1, 2, 3, 4 pens. So each have 3 into 4, 12. And here, how many rows? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 rows, 2 pens each. So 6 2s are 12. And here 4 rows, 1, 2, 3, 4. So 4 rows, 3 pens each. Okay, 3 pens, 1, 2, 3. So next, here you have 12 rows of 1 pen each. So 12 rows of 1 pen each. So 12 ones are 12. Here is the possibilities. ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ అనుకుంటాం. సో పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 12ని ఎలా రాయొచ్చు అనే దానికి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers. సో క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 5 3s are 15. సో 5 3s are 15.
ఏదైతే 5, 3 ఉందో దోస్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 15. సో ఈ 5, 3 అనేది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 15 అని, అండ్ 15 ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 and 3. సో వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది 15 ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 and 3 అంటారు, అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 15. Clear? And here one more example, 2 into 3 into 5. So 2, 3, 5 అనేది factors of 30 అని. So 2, 3 and 5 are the factors of 30. So 30 అనేది multiple of 2, 3, 5. So 30 is a multiple of 2, 3, 5. Clear? 2, 3, 5 అనేది factors of 30 and 30 is the multiple of 2, 3, 5. And here finding factors. Factors of a number can be found by either using division or multiplication. So finding factors can be found by either using division or multiplication. Look here, 28 divided with 1. So factor ఏదైతే డివిజన్ చేస్తున్నామో అది ఫ్యాక్టర్, అండ్ వచ్చిన ఆన్సర్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు డివిజన్లో 28 అని అంటారు. సో 28 divided with 2. So 2 ones are 2 and 2 ones are 2 fours are. So 14 you will get quotient. And 3 ones are and 3 table 28 ఎప్పుడు వస్తుంది? నాట్ పాసిబుల్ కదా, కెన్ నాట్ డివైడ్ 28 ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నెక్స్ట్ 28 divide with 4. 4 sevens are and 5 cannot divide and 6 cannot divide 28 exactly. So all the divisors and quotients or factors of the number. When factors are repeated, no further division takes place. Thus the factors of 28 in ascending order is 28 factors ఎలా రాస్తామంటే 1, 2 and 3 cannot possible కాబట్టి సో 3 రాయలేదు, అండ్ 4 పాసిబుల్ ఉంది కాబట్టి 4 రాశారు, అండ్ 5 and 6 నాట్ పాసిబుల్, అండ్ 7 టేబుల్లో 28 వస్తుంది. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28. సో ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో 7. అండ్ 14 1 14, 14 2 28. ఓకే, సో అండ్ 28 టేబుల్లో కూడా 28 1 28 వస్తుంది కాబట్టి ఏవైతే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 28. ఓకే, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాశారు. సో 28 అనే నెంబర్ ఇక్కడిక్కడ వస్తుంది డివిజన్లో అని చెప్పేదానికి ఇది. సో ఈ టేబుల్స్లలో వస్తుంది కాబట్టి దోస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 28. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 28 బై మల్టిప్లికేషన్. ఇది బై డివిజన్ చేసాం కదా, సో మల్టిప్లికేషన్లో ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేస్తాం. లుక్ హియర్, సో మల్టిప్లికేషన్ 124 24. సో ఫస్ట్ నెంబర్తోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం 1ని. సో 124 24, అండ్ హియర్ 2 into 12 24. సో 2 టేబుల్లో కూడా 12 చేస్తే 24 వస్తుంది కాబట్టి సో పాసిబిలిటీ ఉంది ఫ్యాక్టర్. 3 టేబుల్లో పాసిబిలిటీ ఉందా 24కి? ఎస్, 3 8 24. అండ్ 4 టేబుల్లో 24 పాసిబిలిటీ, 4 6 24. అండ్ 5 టేబుల్లో ఎగ్జాక్ట్గా అవ్వదు కాబట్టి 5 ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24. సో 6 టేబుల్లో 24, సో 6 ఈజ్ రిపీటెడ్, సో నో నీడ్ టు కంటిన్యూ. సో 6 అనేది రిపీట్ అయింది. వై? బికాస్ 6 4s are 24 సేమ్, అండ్ 4 6 are 24 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. సో 6 4s అన్న 4 6 అన్న ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి నో నీడ్ టు టేక్ అండ్ నో నీడ్ టు కంటిన్యూ. అండ్ సో ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 24 ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో 24 ఏ టేబుల్స్లో వస్తుందో అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 24 ఏ టేబుల్లో మీకు వస్తుందో ఆ టేబుల్స్ అన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. సో 1 అయితే కంపల్సరీ అన్ని టేబుల్స్కి వస్తుంది కాబట్టి సో 1 రాస్తాం. అండ్ 2 టేబుల్లో కూడా 24 వస్తుంది, సో 3 టేబుల్లో కూడా వస్తుంది. ఇలా చెక్ చేసుకొని ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. అండ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ 1 2 3 4 6 అండ్ 8 టేబుల్లో కూడా 24 వస్తుంది, అండ్ 12 2s are 24, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 24 1s are 24. సో ఏవైతే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 24 బై మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ఫ్యాక్టర్స్. 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ నెంబర్. సో 1 అనేది ఎవ్రీ నెంబర్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1. The biggest factor of a number is the number itself. దెన్ ఆఫ్టర్ ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చినారో అది ఆ టేబుల్లో వెళ్తుంది కాబట్టి సో ఆ టేబుల్ని కూడా రాసుకోవాలి. 24 into 1 అయినా ఓకే 1 వస్తుంది, అండ్ 1 into 24.
సో 1 ఒకసారి వస్తుంది అండ్ ఏదైతే నెంబర్ ఉంటుందో అది నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ 1 ఈజ్ ద ఓన్లీ నెంబర్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్. And a factor of a number is smaller than or equal to a number. A number has limited number of factors. Okay, and next we have some exercise part. Find the factors of 18, 32, 28, 42, 45, 56 through division. So like this you have to do. Each and every number you have to write down, and 1 తో పాసిబిలిటీ ఉందా, 2 తో పాసిబిలిటీ ఉందా జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఆ టేబుల్లో డివిజన్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ హియర్ అయితే ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వెళ్తుంది, 1 టేబుల్లో ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అండ్ 2 టేబుల్లో ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇలా వస్తుంది అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ఫ్యాక్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ టాపిక్ multiples. Have these multiples. When we learned multiplication with the help of tables, we also learned the terms and factors and products. Look at the example. Listen, product means already we learned that 3 5s are 15. So these are the factors and this is the product or multiple. So table of 5, 1 5s are 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 4 5s are. The table of 8, 1 8s are and 2 8s are, 3 8s are, 4 8s are. So what you get? This product. So the products of the above factors are called the multiples of 5 and 8. So దీని వచ్చిన ఆన్సర్ని ప్రోడక్ట్ అంటారు మల్టిప్లికేషన్లో, అండ్ ద ప్రోడక్ట్ of the above factors are called the multiple. So ఈ వచ్చిన ప్రోడక్టే multiples of 5 and 8. Clear? And if the table of 6 or any number is written without its factor, we find the multiples of that number. Example 7, 14, 21, 28. Okay, if the table of 6 or any number is written without its factor, we find the multiples of that number. Example 7, 14, 21, 28. So 7 అయితే 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 7 4s are 28. Clear? And factors about multiples. The first multiple of every number is the number itself. Already ఇక్కడ చూసాం కదా ఫ్యాక్ట్స్ దగ్గర. We have this topic, facts about multiples. The first multiple of every number is the number itself. So already facts లో చూసాం. So for example multiple of 6. సో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 ఏమొస్తుంది, 6 టేబుల్లో వచ్చేవన్నీ వస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మల్టిపుల్ వచ్చేసి 6 1s are 6. సో ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఈజ్ 6 అండ్ 6 2s are. సో సెకండ్ మల్టిపుల్ ఈజ్ 12 అండ్ 6 3s are 13 and 6 4s are 24. So fourth multiple. Clearly the first multiple of 6 is 6 itself. Okay, clear? So clearly the first multiple of 6 is 6 itself. సో ఏ నెంబర్కైనా మల్టిపుల్ అదే వస్తుంది కదా. సో 7 1s are 7 వస్తుంది అండ్ 8 1s are 8 వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10 is 10, 21 is 21, etc. This also concludes that every counting number is a multiple of itself. Multiples of a number has no last multiples as they can carry on and on. They are unlimited. So multiples అనేటివి unlimitedలో. ఓకే, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ హ్యాస్ నో లాస్ట్ మల్టిపుల్. లాస్ట్ మల్టిపుల్ అనేది ఉండదు. సో అన్లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అనేది పాయింట్ అనమాట. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 20 ఆర్ 20 40 60 80 అండ్ సో ఆన్. సో డాట్స్ ఇచ్చారు కదా. సో అండ్ సో ఆన్, దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్. Every number is a multiple of 1. For example 1 into 1 is 1, 1 into 95 is 95. So any number 1 to multiply అయితే you will get the same number. But 1 is a multiple of only the number 1. 1 into 1 is 1. సో మల్టిపుల్గా వచ్చేది మాత్రం 1 టేబుల్లోనే వస్తుంది. దట్ ఈస్ 1 into 1 is 1. ఇక్కడ ఒకటే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో 1 is a multiple of only the number 1. Here we have some exercise part regarding to the multiples. Observe the pattern in multiples and fill in the blanks. So multiples of 10 means 10 table. 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30 and 10 4s are 40, 50, 10 5s are and 10 6s are 60. Same multiples of 100 is 100, 200, 100 3s are 300, 100 4s are 400, 100 5s are 500. Like this 100 table లో రాయాలి. And multiples of 1000 is 1000 1s are 1000, 1000 2s are 2000, 1000 3s are 3000 and 1000 4s are 4000, like this. And observe the numbers and fill in the blanks. So 4 means 4 table you have to write. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, like this.
And 8 table, 8 ones are 8, 8 is 16, 8 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40, and 10 table also 20, 30, 40, 50. Okay, 10 6 are 60. Same. Observe the numbers and fill in the blanks. So 5 table you have to fill the blanks. So up to 5 3s are 15, and then 5 4s are 20, 5 5s are 25. Like this you have to write. And next we have this topic, common multiples and least common multiples. So common multiples. First we will discuss about these common multiples. Consider the numbers 2 and 3. So multiples of 2 ఏముంది, సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 ఏముంది, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 అంటే 2 టేబుల్లో వచ్చేవి. సో 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14. అలా 2 టేబుల్లో వచ్చేవి రాసుకున్నాం అప్ టు 2 10s వరకు 20 కదా. అండ్ దెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. సో 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18. So up to 3 10s are 30. So consider the numbers 2 and 3 common multiples ఏమున్నాయి. సో 2 and 3లో కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏమున్నాయి. సో ఇక్కడ 2 ఉంది బట్ హియర్ 2 నాట్ దేర్. 4 ఉంది ఇక్కడ 4 నాట్ దేర్. సో 6 ఉంటే 6 ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ మల్టిపుల్స్. సో 2 and 3 టేబుల్లో కామన్గా వచ్చే మల్టిపుల్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కామన్ మల్టిపుల్స్ అంటారు. సో 2 3 టేబుల్స్లో కామన్ వచ్చే మల్టిపుల్ని సర్కిల్ చేయాలి. సో కామన్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఇది. సో 12 ఉంది ఇక్కడ కూడా 12 ఉంది. సో కామన్ మల్టిపుల్. అండ్ 18 వచ్చింది 18 వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కామన్ మల్టిపుల్స్. అబ్జర్వ్ ద సర్కిల్డ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 and 3. సో కామన్ మల్టిపుల్స్ 6, 12 and 18. Do you think there can be more common multiples of 2 and 3? Yes, if the list of the multiples continued. సో అప్ టు 2 10s వరకు చూసాం, 3 10s వరకు చూసాం, బట్ ఇంకా కామన్ మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి ఫర్దర్గా. సో అందుకని ఎస్ ఇఫ్ ద లిస్ట్ మల్టిపుల్స్ కంటిన్యూడ్. లెట్ us నౌ ఫైండ్ ద కామన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 3 and 4. సో ఇందాక 2 3కే చూసాం కదా, ఇప్పుడు 2 3 4కి చూసామంటే ఫస్ట్ 2 టేబుల్లో ఉండే మల్టిపుల్స్ అన్నీ రాయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ 3 టేబుల్, దెన్ ఆఫ్టర్ 4 టేబుల్స్. సో ఏమైనా కామన్ మల్టిపుల్ ఉందా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాంట్లో కామన్ ఉండాలి. అవేమున్నాయి చూడండి. 6 6 బట్ 6 నాట్ దేర్. హియర్ 4 4 ఉంది, 3 నాట్ దేర్, 2 నాట్ దేర్, 8 8 ఇక్కడ 3 టేబుల్లో రాదు, అండ్ 10 నాట్ దేర్, బట్ 12. సో 1 2 3 3 times 12 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద కామన్ మల్టిపుల్. అండ్ నెక్స్ట్ 14 నో, 15 ఇలా ఏం రాలేదు. సో 24 అయితే ఈక్వల్గా ఉంది. సో కామన్ మల్టిపుల్స్ వచ్చేసి 12 and 24. If we continue to find more multiples of these numbers, more common multiples will be found. Got it? Up to 12, 2 10s, 3 10s, 4 10s వరకు చూసాం. అప్ టు ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మోర్ మల్టిపుల్స్ యూ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ అన్నట్టు చెప్పారనమాట. సో టు ఫైండ్ మోర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్, మోర్ కామన్ మల్టిపుల్స్ విల్ బీ ఫౌండ్. దెన్ నెక్స్ట్ least common multiple. అవి కామన్ మల్టిపుల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. నెక్స్ట్ టాపిక్, you have learned to find the common multiples of 2 and 3 numbers. Let us now find the least common multiple. LCM నే least common multiple అంటారు. least common multiple అంటే LCM. సో look at the multiples of 2 and 3. సో 2 and 3 multiples రాసాం కదా. కామన్ మల్టిపుల్స్ 6 12 18 ఆల్రెడీ చూసాం. అండ్ LCM ఈజ్ 6. న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ అయింది, టెస్ట్ ఆఫ్ డివిజబిలిటీ 4th క్లాస్లో వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఉంటుంది టాపిక్. ద వర్డ్ డివిజబిలిటీ రిలేటెడ్స్ టు డివిజన్ వితౌట్ యాక్చువల్ డూయింగ్ డివిజన్. Test of divisibility helps you to take a look at the number and find out if it can be divided by 2, 3, 5 and so on. Test of divisibility also helps to find out factors of a number. Look here, just number చూడంగానే ఇది divisible by 2 or divisible or 3 or divisible by 5 అనేది చూడంగానే చెప్పవచ్చు. ఈజీ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏంటి అంటే ఇక్కడ the digits in the ones place should be even from the number to be divisible. ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్స్ ఇచ్చినారో వన్స్ ప్లేస్లో ఉండింది కంపల్సరీ 2 తోటి డివిజబుల్ కావాలి. వన్స్ ప్లేస్లో ఉండింది కంపల్సరీ నెంబర్ 2తో డివిజబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై 2.
చెక్ చేయండి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వన్స్ ప్లేస్లో 2 ఉంది కదా, సో డివిజబుల్ బై 2 యాజ్ 2 ఈజ్ ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్, సో ఇది డివిజబుల్ అవుతుంది అనేసి. అండ్ 6 ఉందా ఇక్కడ డివిజబుల్ బై 2 యాజ్ 6 ఈజ్ ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి వన్స్ ప్లేస్లో 1 ఉంది, సో 2 టేబుల్లో 1 రాదు కాబట్టి నాట్ డివిజబుల్ బై 2. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏదైతే వన్స్ ప్లేస్లో 2కి డివిజన్గా ఉండే నెంబర్స్ ఉన్నాయో 2, 4, 6, 8 ఇలా 0 అలా ఉన్నప్పుడే వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి నాట్ డివిజబుల్ బై 2 యాజ్ నన్ ఆఫ్ 2, 4, 6, 8 ఆర్ 0 ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో, అప్పుడే డివిజబుల్ బై 2 అంటారు. అండ్ డివిజబిలిటీ బై 3 అనేది ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ షుడ్ బి డివిజబుల్ బై 3 ఫర్ ద నెంబర్స్ టు బి డివిజబుల్ బై 3. లుక్ హియర్, ఇవి మొత్తం డిజిట్స్ యాడ్ చేస్తే డివిజబుల్ బై 3 వచ్చే నెంబర్ ఉండాలన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18. సో 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18 కదా. 18 3 నెంబర్లో వస్తుందా, 3 టేబుల్లో వస్తుంది కదా, సో డివిజబుల్ బై 3 ఇలా కౌంట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి 6 + 3 9, 9 + 2 10, 11, 11 + 9 20. సో 20కి నాట్ డివిజబుల్, 3 టేబుల్లో 20 రాదు కదా, సో విచ్ ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై 3. సో నెంబర్ యాడ్ చేయగానే 3 వచ్చింది అని 3 టేబుల్లో డివిజబుల్ అవుతుందంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై 3. సో వేరే నెంబర్స్ వస్తే నాట్ డివిజబుల్ బై 3. అండ్ హియర్ డివిజబిలిటీ బై 5 వెరీ ఈజీ. ద డిజిట్స్ ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్ షుడ్ బి 5 or 0 ఫ్రమ్ ద నెంబర్ టు బి డివిజబుల్ బై 3. ఇక్కడ కూడా వన్స్ ప్లేస్లో 5 అయినా 0 అయినా ఉండాలి. అదర్ దాన్ 5 కన్నా 0 కన్నా వేరే నెంబర్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజబుల్. చెక్ ఇట్. వన్స్ ప్లేస్లో 5 ఉంది, సో డివిజబుల్ బై 5 అని ఫాస్ట్గా చెప్పేయచ్చు. అండ్ 5 ఇక్కడ కూడా, సో డివిజబుల్ బై 5. 8 ఉంది, సో 5 టేబుల్లో డివిజబుల్ బై 5 అన్నప్పుడు 5 or 0 ఉండాలి. వై బికాస్ మనకు కూడా 5 టేబుల్లో 5 1s are 5 అట్లా 10, 15, 25 అట్లా వన్స్ ప్లేస్లో 0 or 5 ఉండాలి. సో ఇక్కడ 8 ఉంది కాబట్టి నాట్ డివిజబుల్ బై 5. అండ్ డివిజబిలిటీ బై 10లో కూడా ద డిజిట్స్ ఇన్ ద వన్స్ ప్లేస్ షుడ్ బి కంపల్సరీ 0 ఫర్ ద నెంబర్ టు బి డివిజబుల్ బై 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి 0 ఉంది కదా, సో డివిజబుల్ బై 0. వై బికాస్ 20, 30, 40 అలా వస్తుంది కదా 10 టేబుల్లో మల్టిపుల్స్. అందుకనే వన్స్ ప్లేస్లో ఇలా 0 ఉన్నప్పుడే ఇట్ ఈస్ divisible by 10. Or else in the ones place if you have 3 or any digit numbers, it is not divisible by 10. And next we have another concept, that is prime and composite numbers. Observe the following numbers given below. So ఇది ఇప్పటివరకు స్టార్ట్ కాలేదు, 4th క్లాస్లోనే స్టార్ట్ అయింది కొత్త కాన్సెప్ట్. లుక్ హియర్, న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే డిస్కస్ చేసుకోలేదు కదా, ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 1, 2, 3, 4 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. నెంబర్స్ అనేటివి ఇన్ఫినిటీలో ఉంటాయి కదా, సో ఇలా నెంబర్స్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటారు. అండ్ ద హోల్ నెంబర్స్ అంటే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 1, 2, 3, 4 అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. హోల్ నెంబర్స్ అంటే స్టార్టింగ్ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే డివిజబుల్ విత్ 2 తోటి ఉంటుంది. సో 2 టేబుల్ 2, 4, 6, 8 ఇలా డివిజబుల్ బై 2 ఉండేదాన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు. అండ్ ద ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఇది అనమాట 1, 3, 5, 7 ఏవైతే డివిజబుల్ బై 2 ఉండదో అవైతే ఆడ్ నెంబర్స్ అంటారు. అండ్ ద కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 దట్ ఈస్ విచ్ కమ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. సో వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ వచ్చే నెంబర్స్ని కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటారు. నౌ వీ షల్ లెర్న్ అబౌట్ ప్రైమ్ అండ్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్. అండ్ ప్రైమ్ అండ్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా వస్తుంది. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్, ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే నెంబర్స్నే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు. అండ్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ మీన్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండేదాన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు. మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ 3 ఆర్ మోర్ ఉండేదాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటారు. హియర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇవి కొంచెం లిస్ట్ ఇవి ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్. 2, 3, 5, 7. సో 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇన్ఫినిటీలో ఎన్నైనా ఉంటాయి, బట్ ఏవైతే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో దాన్నే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు. అండ్ ద కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ మోర్ అంటే సో రిమైనింగ్ ఏవైతే ప్రైమ్ కావో అవే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ 4, 6, 8, 9, 10. Let's start our 8th chapter, that is fractional numbers.
A fractional is a part of a whole. Next we have 1 6 are 6, 2 into 3. So 1 6 are 6, 6 1s are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6. So 4 factors are there. So this is composite number. And 7 only 1, and 1 7s are 7 and 7 1s are 7. So only 2 factors are there. So prime number. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ మోర్ దాన్ 2 3 కానీ 4 కానీ అలా ఉంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ 1 8 8 అండ్ 2 4 8 ఆర్ 4 2 8 8 1 8. సో 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, సో దట్ దిస్ ఈస్ కాంపోజిట్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 9 ఆల్సో కాంపోజిట్ నెంబర్, 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది. అండ్ 10 ఆల్సో హ్యావింగ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాంపోజిట్ నెంబర్. Clear? From the above table we observe that 1 is the only number with 1 factor. So 1 is the only number with 1 factor, so that it is called a unique number or special number. It is neither prime nor composite. ఏది కాదు ఇది ప్రైమ్ కాదు కాంపోజిట్ కాదు అన్నట్లు అనమాట. వన్ ఈజ్ నాట్ నెయిదర్ prime nor composite. And next 2 3 5 7 have 2 factors, so they are prime between 1 and 10. సో 1 and 10 బిట్వీన్లో ఉన్న 2 3 5 7 వచ్చేసి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, సో దట్ దే ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. 2 3 5 7 ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 to 10. Also 2 is the smallest and the only even prime number. Look here, this is even number only 2. సో 2 అనేది ఒక్కటే ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. స్మాలెస్ట్ and only even prime number. And 4 6 8 9 10 are composite numbers between 1 to 10. 4 is the smallest composite number. Okay, 4 is the smallest composite number and 2 is the, listen, e bits important untadi. So 2 is the smallest only even prime number and 4 is the composite smallest composite number. Okay, next 2 and 3 are consecutive prime numbers. 3 and 5 or 5 and 7 are prime numbers with one composite numbers in between them. So 3కి 5కి మిడిల్లో 1 కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 pairs are prime numbers with only one composite number between them. Such prime numbers are called twin prime numbers or primes. Twin primes. Okay, సో 3కి 5కి మిడిల్లో ఓన్లీ 1 కాంపోజిట్ నెంబర్ ఉంది అండ్ దెన్ 5 and 7కి బిట్వీన్లో 1 కాంపోజిట్ నెంబర్ ఉంది. సో దట్ వీ కాల్ this 3 5 and 5 7 as twin prime numbers or twin primes. Clear? And next we have one more point. When you factorize two numbers and find only one as the common factor, such numbers are called coprime numbers or coprimes. When you factorize two numbers and find only one common factor, so such numbers are called coprime. A few pairs of coprimes are 7 and 8, 5 and 9, 8 and 13, etc. Next we have this concept prime factorization. Writing a number as a product of its factors is called factorization. A factorization in which every factor is prime is called prime factorization of a number. Observe these examples. Find prime factorization of 24 by a factor of tree method. So look here, fourth క్లాస్లో ఈ ట్రీ మెథడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. లుక్ హియర్, 24 నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, ఇన్ టూ టేబుల్ 12 2s are 24 and again 2 table of 2 6 are, so 2 into 6 and then again 6 2 table, in 2 table 2 3s are 6. So the prime factorization of 24 is, look here, prime factorization of 24 is 2 into 2 into 2 into 3. Okay, clear? 3 times 2 into 2 into 2 into 3. This is the prime factorization. And we have some exercise regarding to this only. Let's see, the number 1 is a unique number. Already we discussed here. Okay, unique number. And here smallest composite number is 4. Smallest prime number is, already we discussed, 2. 2 is the only even prime number. Composite numbers have dash or more factors, 3 or more factors.
Factorize natural numbers from 11 to 20 to discover which numbers are prime and which are composite. These are related to this topic only, and with this we completed our chapter 7. So let's start our 8th chapter. Okay. An example is there. Let's start our 8th chapter, that is fractional numbers. A fraction is a part of a whole. The numbers 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 3 by 4, 2 by 3, 5 by 6, 6 by 7, 7 by 8, etc. are called the fractional numbers. So fractions గురించి థర్డ్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ బేసిక్ అబౌట్ ద ఫ్రాక్షన్స్ గో అండ్ చెక్ మై ఛానల్. ఫ్రాక్షన్స్ గురించి థర్డ్ క్లాస్లో ఉంది. సో అక్కడ చెక్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా అర్థమైపోతుంది. A fraction represents an equal part or parts of a whole or a group. The 1 by 2 fraction means an object is divided into two equal parts and one part is taken. Similarly, the fraction 3 by 4 represents that an object divided into 4 equal parts, out of which 3 parts are taken. Each fraction has two numbers which are separated by a line called line bar. సో థర్డ్ క్లాస్లో క్లియర్గా నీట్గా విత్ పిక్చర్స్ ఫిగర్స్తో ఇచ్చారు. అక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది క్లియర్ కట్గా వాట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ వాట్ ఆర్ టేకెన్, వాట్ ఈజ్ న్యూమరేటర్, డినామినేటర్, ఇవన్నీ ఈజీగా ఉంటుంది. సో చెక్అవుట్ మై ఛానల్, థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ చెక్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ the number written above the line. So line above the number, this is numerator and this is denominator. So ఇది ఈ చిన్న స్మాల్ని బార్ అంటారు. సో the number written above the line bar is numerator and the number below the line bar is called denominator. Okay, and here this, look here, represents fraction 1 by 3. So here how many portions are there? 1, 2, 3. So downside 3 and one portion is shaded, so that 1 by 3. Here two parts are there, so kinda two parts system and one shaded kabatti at the numerator you have to write down 1. And next here look at this shape 1, 2, 3, 4. So total 4 parts are there. So divided with 4 denominator, 4 write down at the denominator and 3 parts are shaded, so that at the numerator you have to write 3. Clear? And next we have equivalent fractions. Fractions are said to be equivalent fractions if all of them represents the same fractional numbers. If the numerator and the denominator of a fraction is multiplied by the same number other than 0, the equivalent fraction is obtained. For example, 1 by 2. Look here, 1 by 2. 2 by 4 also same. Why? Because 2 ones are 2 twos are and 3 ones are 3 2s are, 4 ones are 4 2s are. సో ఈక్వల్గా నెక్స్ట్ కూడా ఈక్వల్గా క్యాన్సిలేషన్ 1 by 2నే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వల్ ఇఫ్ ఆల్ ద represents the same fractional numbers. If the numerator and the denominator of a fraction is multiplied by the same number, the equivalent fraction is obtained. Write the equivalent fraction of 1 by 3. Look here. So example is there. Write the equivalent fraction of 1 by 3. Look here, 1 by 3. So 1 by 3 into 2, next number. So 1 after 2 now. So 1 into 2, 3 into 2. So 1 into 3, 3 into 3. 1 into 4, 3 into 4. 1 into 5, 3 into 5. So same number, just multiply numerator and denominator with same number. So next number 2. So 2 by 3. Why? Because 1 by 1 essay you will get only 1 by 3. Ne? So next number 2. 230 numerator and denominator you have to multiply. Same 1 by 3 you have to multiply with 3. Numerator and denominator. And next 1 by 3 multiply with 4. Numerator and denominator side. Okay. Next 1 by 3 at the numerator and denominator you have to multiply with 5. And at next you have 1 by 3 multiply with 6. Okay. Then what you will get? 1 by 3 equals to here 2 by 6. And next you will get 3 by 9, 4 by 12, 5 by 15, 6 by 18. Okay.
Therefore, equivalent fractions to 1 by 3 are 2 by 6, 3 by 9, 4 by 12, 5 by 15, 6 by 18. Write the next 4 equivalent fractions to 3 by 7. So 3 by 7 means same as it is already. For into 1 means you will get the same number 3 into 7, and next you have 3 into 2 by 7 into 2. Then next 3 by 7 with 3. Multiply with 3, and 3 by 7 multiply with 4, and next multiply with 5. You will get these answers. Therefore, the next 4 equivalent fractions to 3 by 7 are 6 by 14, 9 by 21, 12 by 28, and 15 by 35. Clear? And next we have this concept, finding equivalent fractions with given numerator or denominator. How to find an equivalent fraction with a given numerator and denominator. For example, 4 by 5 is equals to 16 into, you have one blank, numerator is 4 and 16 divided with 4. What you will get? 4. Next we have this finding equivalent fractions with given numerator or denominator. Look here, for example 4 by 5 equals to 16. So 4 టేబుల్లో 16 ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ 4 టేబుల్, సో 4 4s are 16. సో 4తోనే మల్టిప్లై అయింది 4. సో కింద డినామినేటర్లో కూడా 4 తోటే మల్టిప్లై చేయాలి. సో 5 4s are 20. ఓకే, సారీ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. Okay, 20. So look here, 16 by 20. Okay, numerator 4 and 16. 16 divided with 4 equals to 4. So equivalent fraction అయితే ఇదైతే ఈజీగా ఉంటుంది. అప్ సైడ్ న్యూమరేటర్ ఆర్ డినామినేటర్లో అయితే మీకైతే వాల్యూ ఇస్తారు. ఏ వాల్యూతో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అగైన్ చూడండి. సో 4 టేబుల్లో 16 ఎప్పుడు వస్తుంది? అగైన్ 4 4s. సో న్యూమరేటర్లో కూడా 4 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. దెన్ ఇక్కడ 4 4s 16 అన్నప్పుడు 3 4s 12. యూ విల్ గెట్ 12 ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇది వెరీ ఈజీ. అండ్ టు ఫైండ్ అన్ ఈక్వివాలెంట్ ఫ్రాక్షన్ విత్ ఏ హయ్యర్ న్యూమరేటర్ ఆర్ డినామినేటర్, మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఫ్రాక్షన్ బై ద సేమ్ నెంబర్ other than 0. Okay, and here one example is there. So 45 by 75. So 3 by dash. Look here, 45 ఏ నెంబర్తో అయితే 3తో డివైడ్ చేస్తే 45 వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ వన్. సో ఏ నెంబర్తో 3తో అయితే 45 వస్తుంది? సింపుల్ అండి. మీకు 20 టేబుల్స్ వస్తే ఈజీగా చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ మనకు చూడంగానే ఇది నెంబర్ ఈజీగా ఉంది. సో 15 టేబుల్ అయితే కవర్ అయిపోతుంది. సో 15 1s 15, 15 2s 30, 15 3s 45. సో 15 3s 45 అన్నప్పుడు 15తో ఏ టేబుల్కి 75 వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 15 3s 45. హియర్ 75కి 15 తోటి 8 టైంకి వస్తుంది. 15 5s 75. 15 5s 75. సో ఇక్కడ రాశారు చూడండి. సో 5 ఇక్కడ వచ్చేది ఆన్సర్. క్లియర్? జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఒక వాల్యూ ఇచ్చింటారు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద అదర్ వాల్యూ విత్ సేమ్ మల్టిపుల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. 18 by 24. 18 by 24. So 24 in 4 table. 4 5s 20, 4 6s 24. సో 4 6s 24 అన్నప్పుడు ఇది 18 ఎప్పుడు వస్తుంది? 18 6 అనే మళ్ళీ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ 6 అన్నారు, ఇక్కడ 6 కాబట్టి 18 by 24 డివైడెడ్ విత్ 6. సో ఇక్కడ డివైడెడ్ విత్ 6 అంటే 6 4s 24. ఓకే, అండ్ హియర్ డివైడెడ్ విత్ 6 అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ వస్తుంది? సో 6 1s 6, 6 2s 12, 6 3s 18. సో 3 by 8. క్లియర్గా ఒకసారి ఏదైనా మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీ 2 to 3 times ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటేనే మనకి ఎక్కువసార్లు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్కి ప్రాక్టీస్ చేస్తే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. సో ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎవరికైనా కష్టం ఉంటుంది. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదైనా ఈజీ అండి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా, అలా. Next, to find an equivalent fraction with lowest numerator and denominator, divide the numerator and denominator of a given fraction by the same number. Look here. So in 2 table ఇలా ఇచ్చినప్పుడు 2 టేబుల్లో ఏ దానికి 8 వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 2 4s 8. దెన్ 5ని కూడా 4తోనే చేయాలి. 5 into 4. 5 4s 20. హియర్ యూ విల్ గెట్ 20. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇలా సమ్ ఇచ్చినప్పుడు అలా చేయాలి. అండ్ అలా
డినామినేటర్ ఇచ్చినప్పుడు చెక్ చేసుకొని కింద డినామినేటర్ కూడా డివిజన్తో ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. And next we have some exercise part regarding to the equivalent fraction. So 1/2, 2/4, 3/6. Next number 3 after 4 you will get 4, and 2 numbers after you will get 8. So like this you have to write, and write the first 5 equivalent fractions. So equivalent fractions చూసాం కదా, సేమ్ అలానే రాసేయాలన్నమాట 5 equivalent fractions. And next we have equivalent fractions అంటే ఇలా with numerator 8. ఇక్కడ 1/5 ఉంది. నెక్స్ట్ 2/5 2 10. సో నెక్స్ట్ 3/5 3 15. అలా పైన ఏదైతే మల్టిప్లై చేస్తున్నామో కింద కూడా అదే మల్టిప్లై చేయాలి. సో 1తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 1 1 1 5 5, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది. నెక్స్ట్ 2/2. సో 1 2 2, 5 2 10. నెక్స్ట్ 3/15 ఇలా అనమాట. ఇలా చేస్తే ఈక్వాలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒక 5 కనిపెట్టచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, you have some missing numerals here. Find the missing numerals. So 1/4 equal to 2/dash. Look here. ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ 1 into 2 4 into 2, ఎందుకంటే 2 ఇచ్చారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు గెస్. సో 1 ఏ నెంబర్తో అయితే 2 వస్తుంది 1 2 సో 4 2 అగైన్ 4 2 8. సో 4 టేబుల్లో 3 4 3 12. ఇక్కడ కూడా 3 మల్టిప్లై చేయాలి. సో 5 3 50. సో 1 ఇంటూ ఏ నెంబర్ అయితే 5 వస్తుంది, సో 1 ఇంటూ 5 5. సో 6 5 30. క్లియర్? ఇలా చేయాలి. అండ్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ద 2 fractions are equivalent. Look here. 2 fractions are equivalent if their cross products are same. Whether or not the 2 fractions are equivalent. So 2 fractions equivalent or not అని గెస్ చేయడానికి you have to do this process. 2 fractions are equivalent if their cross product or same. So product అంటే ఏంది, ఏదైనా టూ నంబర్స్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో 3/4 9/12. సో ఇది ఈక్వాలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయమన్నారు కదా. సో ఇఫ్ దేర్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సేమ్. సో ప్రోడక్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అంటే 3 12 12 3 ఎంత 36, అండ్ 4 9 కూడా 36. సో 3/4 ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు, ఈ 3/4 ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు 9/12. క్లియర్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 3/4 6/8. సో అగైన్ క్రాస్ మల్టిప్లై. 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24. అగైన్ 4 5 20, 4 6 24. సో సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చాయి. సో 3/4 ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు 6/8. and 4/5 again check. 24 80. Next 16 5 80. so 16 5 or 5 16 so equivalent to this number. ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. and find if 2/3 and 4/6 are equivalent fractions or not. so 2/3 and 4/6. let's do here 2/3 4/6. so 4/6 cross multiply. So 2 6 are 12 and 3 4s are also 12. 2 6 are 12, 3 4s are kuda 12. So 2/3 is equivalent to 4/6. So very simple. And here look here, next example, are 2/9 and 3/5 equivalent fractions? No. So 2 5s are 10, 9 3s are 27. So 2/9 is not equivalent to 3/5. Okay, clear? Next we have this topic, fraction in the lowest term. A fraction is said to be in its lowest term or in the simplest form if the common factors of a numerator and denominator is 1. To reduce a fraction in its lowest term, divide the numerator and denominator of a fraction by their HCF or by their common factor.